एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन ये है कि गुरमत कॉलेज वालों साढ़े कोल कुछ कोरसपोंडेंस कोर्सेज चलाए जाते हैं। उन्हां विच एक ज्ञानी है, डिप्लोमा इन डिविनिटी है, बीए है, बीए विद गुरमत संगीत एंड एक रिलीजन का सब्जैक्ट है, वो मस्ट जोड़ा बीए करना चाहता है। लेकिन ये दो सब्जैक्ट जे गुरमत कॉलेज नहीं करने ने तो दो सब्जैक्ट जरूर लैने पैणगे। वैसे ऑप्शनस बड़े सब्जैक्टां दी हैं, तुसीं कोरसपोंडेंस घर बैठ के कर सकते हो, लेकिन जे साडे थ्रू करनी है तो फिर दो सब्जैक्ट गुरमत संगीत और रिलीजन, ये दो सब्जैक्ट मस्ट तुहानूं लैने पैणगे। फिर उस तो बाद एक कोर्स साडे कोल डिप्लोमा इन डिविनिटी है, जिहड़ा 1 साल का कोर्स है, वो मिनीमम क्वालिफिकेशन जिहड़ी है वो मैट्रिक है। फिर साडे कोल दो कोर्स होर ने, एक है MA रिलीजन, एक है MA सिख स्टडी। ये मिनीमम क्वालिफिकेशन जिहड़ी है वो ग्रैजुएशन है, और ये तीनों लैंगुएज तुसीं कर सकते हो, पंजाबी विच, हिंदी विच और इंग्लिश विच। पहले ये अलाउड नहीं सी, साडे कुछ यत्ना करके हुण हिंदी और इंग्लिश विच भी वो जिहड़ी है उन्होंने इस गल की सहमति यूनीवर्सिटी ने दे दी है। साडे थ्रू करन दा सिर्फ इतना है कि तुसीं करना चाहो तो ये कोरसपोंडेंस कोर्स ने कोई भी कित्थों भी कर सकदा, लेकिन असी थोड़ी जिहियां सुविधावां रखी हुई ने कि तुहानूं इत्थे ही प्रोस्पैक्टस गुरमत कॉलेज मंगा के दिते जाणगे, और उस तो बाद कोई लगभग 3-4 महीने सैटरडे संडे असी क्लासिस भी जिहड़े MA रिलीजन या MA सिख स्टडी करना चाहन असी क्लासिस अवेल कराने यूनीवर्सिटी के टीचर्स वगैरह बुला के। एक दो साडे कोल होर नवें जिहड़े कोर्सिस ने, एक तो है डिप्लोमा इन गुरमत संगीत, क्योंकि गुरमत कॉलेज के अंडर एक संगीत अकैडमी भी है, गुरमत संगीत अकैडमी, वो 1 साल का कोर्स है। और हुण इस साल जिहड़ा असीं नवां शुरू करन जा रहे हैं, यूनीवर्सिटी ने पहले नहीं सी कोरसपोंडेंस हुण शुरू हो गई है, वो है MA इन गुरमत संगीत। एक बड़ी खुशनसीबी है कि पंजाबी यूनीवर्सिटी ने एक कोरसपोंडेंस शुरू करता है। मेरे साडे कोल बहुत ये लोग आउंदे सी कि असीं MA करनी चाहते हैं, पर साडे कोल टाइम नहीं उत्थे, क्योंकि पहले MA गुरमत संगीत रैगूलर हुंदी सी, हुण वो कोरसपोंडेंस शुरू हो गई है। साडे कोल 8 या 10 स्टूडेंट जिहड़े ने आ भी गए ने। आप जी विचों जिन्हां ने भी कोई कोर्स करना होए तो सानू अपना नाम, टैलीफोन वगैरह गुरमत कॉलेज नोट करा लो, क्योंकि प्रोस्पैक्टस उत्थों मंगवाए जाते हैं पंजाबी यूनीवर्सिटी चों, और ये 250 रुपये का एक प्रोस्पैक्टस कॉस्ट करता है। यूनीवर्सिटी की कीमत है प्रोस्पैक्टस की। और अक्सर ये होंदा कि कुछ लोग सानू नोट करा देंदे ने, फिर करते नहीं ने, तो वो फिर साढ़े पैसे जोड़े ने वो वेस्ट जाते हैं। मेरी बेनती है कि जिन्हां ने भी ये कोर्स करने चाहन, क्योंकि यकीन मन्ना कि इस क्लास तो साढ़े कोल बहुत स्टूडेंट आ जाते हैं। मेरे को लगभग पिछले 3-4 सालों विच ऐसी एज दे स्टूडेंट आए ने कि मैं साढ़े कोल टाइम नहीं पढ़न का कि असी कोई स्टूडेंट कर चकीए, लेकिन 80 साल 85 साल के बजुर्ग एक वीर जी बैठे ने जिन्होंने MA रिलीजन कर ली, हुण MA सिख स्टडी करन जा रहे हैं। एंड ही इज़ इंसिस्टिंग मी कि मैं तुहाडे तुसीं भी मेरे नाल करो, तो मैनू ही शायद मैं वर्ड यूज़ कर लाँगा, पटा लैणगे। एनीवे, तो जपजी साहब की गल हुण जिहड़ी है अगे सर रूप सिंह जी तोड़नगे। तो गल सिर्फ इन्नी है कि ये सारी जिहड़ी बाणी है ये उपासना है। पहले सचियार किवें बनना एक प्रश्न है, फिर उत्तर दे के सीधा सचखंड विच पहुँचा दिंदी है बाणी। विचकार साधना का वर्णन है, और विच जिहड़ी है निर्भव ते निर्वैर का जिक्र भी सर रूप सिंह ने किया है। निर्भव ते निर्वैर कहते हैं कि ये जिहड़े अज जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड कंट्री वाइज इंटरनैशनली हो रही ने, या नैशनल या स्टेट वाइज या आम परिवारों का समाज के जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स हो रही ने, ये अगर इन्हां दा हल जिहड़ा है ये 2 शब्दों विच इनू चंगी तरह गहरी तरह अगर असी समझिए, निर्भव ते निर्वैर, अगर इन्हां 2 शब्दों ही असी समझ लीए और इनू अपना लीए, तो शायद दुनिया दे विच जो कुछ अज हो रहा है, कतलो गारत और जितना अनरैस्ट,
शायद ना होवे। यही जपजी की खूबसूरती है। मैं सर रूप सिंह जी कहांगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਥ ਕੈਨ ਟਰਨ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵੀ PhD ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਆ। ਪੂਰੀ 500-600 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਹੁਕਮ 'ਤੇ PhD ਹੋਈ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ 'ਤੇ PhD ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ PhD ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ, ਨਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਜਨਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੌਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਏ। 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਉਹ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਗਈ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਜੋਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਪ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆ, ਨਿਰਭਉ ਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਆ। ਇਹ ਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ
ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਜਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੂਜਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਪਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਧਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪੋ ਚਾਰਾ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਕਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਕਿ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ। 3 ਕਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਸਮਾਂ 3 ਕਾਲਾਂ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ 4 ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੁਗਾਦ, ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਾਲ ਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂ ਘਾਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੀ। ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਪਜੀ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚੁਣ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਸਬਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਨੁਭਵ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ। ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ,
कि सोच किद्दां हो सकती है, परमात्मा की भगती किद्दां हो सकती है। सोच का अर्थ आ, दो तरह के अर्थ ले जाते आ। एक सोच करनी, अपने आप को स्वच्छ बनाना, अपने आप की सफाई रखनी। कि सफाई के नाल परमात्मा मिल जाएगा? फिर नहीं। सोच का अर्थ है विचार करना, विचार करने नाल मिल जाएगा। गुरु साहब की कहते हैं, ये आपां देखना, सोचै सोच ना होवी जे सोची लख वार। पर एक गल हैगी है, गुरबाणी च कल भी आपां कहा सी, बार बार कहने आ, गुरबाणी च शब्द आउंदा बूझे आउंदा सूझे आउंदा, ज्ञान की गल की गई आ। जे असीं इस पासे लगांगे, विचार करांगे, चिंतन करांगे, मंथन करांगे, सानू समझ आवेगी। पर केवल इशनान करन दे नाल परमात्मा नू पाया नहीं जा सकता। तीर्थां दे भ्रमण कीतिआं परमात्मा नू प्राप्त नहीं किया जा सकता। सोचै सोच ना होवी जे सोची लख वार। फिर चुपै चुप ना होवी जे लाए रहा लिवतार। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बाबा मोनी जी आ, ये नहीं बोलते, ये बोलते ही नहीं, ये चुप रहिंदे आ। ते इन्हां ने मौन धारण कर लिया, मौन समाधि च ने। ते बाबे ने पहली पंक्ति च कहता कि चुपै चुप ना होवी। तुसीं भी चुप करके वेखो, अपना थोड़ा जिहा 1-2 मिनट लिए चुप करके देखो कि तुसीं चुप हो सकते हो। तुसीं कभी भी चुप नहीं हो सकते। तुहाडे अंदर जिहड़ी हलचल है ना, वो कंटीन्यूसली रहनी है। तुहाडी अंदर की सोच जिहड़ी है ना, जिन्ना चिर तुहाडे कोल साह ने, वो चलते ही रहने। तुसीं चुप नहीं हो सकते, तुसीं समाधि स्थित नहीं हो सकते। जे तुसीं यतन करो कि असीं चुप रहना चाहुंदे आ, भगती करनी चाहुंदे आ, मौन धारण करना चाहुंदे आ, ते बाणी कहंदी आ कि मौन नहीं धारण करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? गुरु नानक तो कहंदा, सच सुनाए सी सच की बेला। सुनाऊगा तो तां ही, जो मौनी नहीं होऊगा। तो जिहड़ा मौन धारण कर गया, वो समाजिक प्रॉब्लमां बारे नहीं कुछ बोलता, गुरबाणी बारे की बोलेगा, धर्म बारे वो की बोलेगा, रब बारे वो की बोलेगा, समय सिर सच की बोलेगा। इस करके गुरमत ने आरंभ च इहनूं कहता कि ये भी गल नहीं बननी। भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार। भुखे की जिहड़ी तृष्णा वा, कुछ लोगों ने समझिया कि भुखे रहण नाल ही रब मिल जाए, भुखे रहा वर्त रखे ही रब मिल जाएगा। नहीं, भुखिया भी नहीं रब मिलना। क्यों नहीं मिलना? कि भुखिया बंदा रह ही नहीं सकता। भुखे की तृष्णा जिहड़ी आ, वो खत्म हो ही नहीं सकती। तृष्णावां की भुख, लालसावां की भुख, ये साडी खत्म हो ही नहीं सकती। फिर सह सियाणफां लख होए तां एक ना चले नाल। जे साडियां चतराइयां, सियाणफां दा अर्थ है तो सूझ तो नहीं हैगा। चतराइयां जिहड़ियां असीं चतराइयां करते हैं ना, लोकां नूं ठग्गण दे लई, लोकां नूं अडंबर बना के पेश करते हैं, उन्हां चतराइयां दी गल आ कि जे तुसीं चतराइयां करदे हो, तुसीं भैण भरा नूं धोखा दे सकदे हो, समाज नूं धोखा दे सकदे हो, परिवार नूं धोखा दे सकदे हो, पर रब नूं सियाणप दे नाल भी धोखा नहीं दिता जा सकता। तुहाडीआं सियाणपां नहीं चलणगीआं। फिर सवाल आ, किव सचियारा होईए, किव कूड़ै टुटै पाल। जपजी का बेसिक क्वेश्चन ही ये आ भी किव सचियारा होईए। सचियार एक पदवी आ, सचियार एक पदवी आ, सचियार एक स्टेटस आ। वो सचियार उपाधि की आ, पदवी की आ कि जदों असीं जपजी नूं समुचे रूप च पढ़ांगे ना, तो सानूं गुरु नानक सचियार रूप च साडे सन्मुख हुंदे आ। गुरु नानक समय सिर सच बोलते आ। गुरु नानक नहीं डरते बाबर कोलों भी, गुरु नानक नहीं बाबर का भी भै मनते, गुरु नानक नहीं किसी का डर मनते, धार्मिक नेता का भी नहीं मनते, समाजिक नेता का भी नहीं मनते, क्योंकि वो निरभव नूं निर्वैर नूं मनण वाले ने। तो वो कहते किव सचियारा होईए, किव कूड़े टुटे पाल। ये जिहड़ी कूड़ की कंध आ, जिहड़े असीं अपने दुआले बनाई आ, वकारां की कंध बनाई आ, जिहड़े असीं भेखां की कंध बनाई आ, डंबरां की कंध बनाई आ, ये किदां टुट सकदी आ? किव सचियारा होईए, किव कूड़े टुटे पाल। सतगुरु जी फिर जवाब दिंदे आ, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल।
ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਰਡਰ, ਡਿਵਾਈਨ ਆਰਡਰ। ਡਿਵਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਵਿਚਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੀਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਭੈ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਚਿਆਰ ਪਦਵੀ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ। ਆਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਰੀਰ, ਸਰੂਪ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ ਚੁਰੂ ਪਰ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਨਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਆ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਵੇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਤੇ ਵੀ PhD ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵੀ PhD ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ, ਡਿਵਾਈਨ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪੁਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਆਈਏ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਭਵਾਂਟਣੀਆਂ ਲੈਣਾ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ। ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਭਵਾਂਟਣੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਗਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਾਵਿਆ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਾ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਵਿਖਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਤਰੇ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪੇ ਢਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਢੰਗ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
गावै को जी लै फिर दे, गावै को जापै दिसे दूर, गावै को वेखे हादरा दूर। कोई कहता कि परमात्मा बड़ी दूर आ, कोई कहता नहीं वो नेड़े ही आ। वो ਵੱਖ-ਵੱਖ ढंग के तौर पर कथना कथी ना आवे, टोट कथ कथ कथी, कोटी कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाए। कल आप दान की गल की सी ना, वो दातां देण वाला जिन्ना वो दे दे के थक जाता, असीं लैण वाले थक जाने आ पर देण वाला नहीं थकदा। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਮਾਲਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਦਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਓ, ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਓ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਉ ਪਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਸੱਚਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਭਾਖਿਆ ਭਉ ਅਪਾਰ। ਪਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ। ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇਹ ਦੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਲਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ? ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੁੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਂਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਘੜੀ, ਜਿਸ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਜੇ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਾਰ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਥਾਪਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਈ,
ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਈ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ। ਉਹ ਮੈਲ ਰਹਿਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਦਾਨ। ਜਿਨੇ ਸੇਵਿਆ, ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ? ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਉ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਗਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵੀ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।